آج 26 مئی 2008 کا سن ہے، شام کا وقت ہے۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے، اس سے چند گھنٹے پیشتر، مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، مدعی مسیح موعود، مدعی امام مہدی اس دنیا سے ایک ذلت آمیز موت سے ہمکنار ہوئے اور اگلے جہان سدھارے۔ اور وہ موت کس طرح سے ہوئی؟ کیا ہر احمدی، وہ جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے، میں ان سادہ لوگ اور معصوم احمدیوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے نہ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کوئی کتابیں پڑھی اور نہ وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی سیرت سے آگاہ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا، میری یہ ان سے گزارش ضرور ہے کہ تمام احمدی خواتین و حضرات مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی سیرت جو ان کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم اے عرف المعروف قمر الانبیاء نے سیرت المہدی کے نام سے لکھی، خدا را اسے ضرور پڑھیے، اور اس میں مرزا غلام احمد صاحب کی جو موت جس طرح سے واقع ہوئی اس کو دیکھیں۔ وہ حصہ اول کی روایت نمبر 12 میں ایک لمبی یہ روایت ہے جس کے اندر تفصیلاً مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی وفات کا ذکر ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کی زبانی ہے، جس کے سچ ہونے میں، جس کی صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے بیٹے اور ان کی بیوی کی زبانی ہے۔ دوستو، شاید وقت میں پوری یہ نہ ہو سکے، میں کوشش کروں گا کہ وہ ان کی روایت اسی طرح سے، اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا وہ ذلت کی موت مرے یا وہ عزت کی موت مرے۔ یہ روایت کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بیماری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا کہ اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود 25 مئی 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ اب آپ دیکھیے اتفاقاً آج 26 مئی پیر ہے، لیکن مرزا صاحب کی وفات 25 مئی پیر کو شروع ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں نے کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، اتنے میں ڈاکٹر نے آپ کی نبض دیکھی تو ندارت، سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موعود کی چارپائی کو باہر صحن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح موعود نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ دوستو، یہ انتہائی لمبا قصہ ہے، میں آپ کے اس سے چھوڑ کر تھوڑا آگے آتا ہوں جہاں پہ مرزا صاحب اصل موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ جناب والدہ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا۔ غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، بلکہ صرف سانس لمبا لمبا کھینچ کر آتا تھا۔ خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھیں اطلاع دی گئی۔ وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی، مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے
लोगों ने बुरा मनाया कि इस हालत में आपको क्यों तकलीफ दी गई। थोड़ी देर तक गरगरा का सिलसिला जारी रहा और हर आन सांसों के दरमियान का वक्फा लंबा होता गया, हत्ता कि आपने एक लंबा सांस लिया और आपकी रूह रफीक के आला की तरफ परवास कर गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अलैहि मताए मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खाकसार ने वालदा की साहिबा की ये रवायत जो शुरू में दर्ज की गई है, जब दोबारा वालदा साहिबा के पास बराए तस्दीक बयान की और मसीह मौद की वफात का जिक्र आया तो वालदा साहिबा ने फरमाया, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले उनकी वालदा साहिबा जो है वो किसी मिर्ज़ा साहब की बीमारी का जिक्र नहीं कर रही, दोबारा तस्दीक के लिए तो वो बताती हैं कि ये तुम सिलसिला छोड़ गए हो। जो मिर्ज़ा साहब के असल साथ वाक़या पेश आया वो ये है। कहते हैं वालदा साहिबा ने फरमाया कि हज़रत मसीह मौद को पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया, मगर इसके थोड़ी देर बाद तक हम लोग आपके पांव दबाते रहे और आपके आराम से लेटकर सो गए और मैं भी सो गई। लेकिन कुछ देर बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई और गालिबन एक या दो दफ़ा रफ़ा हाजत के लिए आप पखाना तशरीफ़ ले गए और मैं आपके पांव दबाने बैठ गई। थोड़ी देर के बाद हज़रत साहब ने फरमाया, तुम अब सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं दबाती हूँ। इतने में आपको एक और दस्त आया, मगर अब इस कदर ज़ोफ था कि आप पखाना न जा सकते थे, इसलिए मैंने चरपाई के पास ही इंतज़ाम कर दिया और आप वहीं बैठकर फारिग हुए और उठकर लेट गए। मैं पाँव दबाती रही मगर ज़ोफ बहुत हो गया था। इसके बाद एक और दस्त आया, फिर आपको एक कै आई। जब आप कै से फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ोफ था कि आप लेटते लेटते पुश्त के बल चारपाई पर गिर गए। आपका सर चरपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दिगरगूं हो गई। इस पर मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह ये क्या होने लगा है? तो आपने फरमाया, ये वही है जो मैं कहा करता था। खाकसार ने वालदा से पूछा, क्या आप समझ गई कि हजरत साहब का क्या मंशा है? वालदा साहिबा ने फरमाया, हाँ। वालदा ने यह भी फरमाया कि जब हालत ख़राब हुई और ज़ोहर बहुत हो गया तो मैंने कहा, क्या मौलवी साहब यानी मौलवी नूरुद्दीन साहब को बुला लें? आपने फरमाया, बुला लो। नीज़ फरमाया, महमूद को जगा लो। फिर मैंने पूछा, मोहम्मद अली खान यानी नवाब साहब को भी बुला लूँ? वालदा फरमाती हैं कि मुझे याद नहीं कि हजरत ने कुछ इसका जवाब दिया या नहीं, और दिया तो क्या। अब आगे इसके मिर्ज़ा बशीर अहमद में अम्बिया और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र करते हुए कि आप पर भी इसी तरह की घबराहट तारी थी। ये जसारत इनकी, ये गुस्ताखी कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की इस हालत को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने की ये जसारत, ये गुस्ताखी, ये नाकाबिल माफ़ी बात है। खैर, इससे उसके बाद जो मैं उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे देता हूँ। इस रवायत में हजरत वालदा साहब ने ये जो बयान किया कि इनकी घबराहट के इजहार पर हजरत मसीह मऊद ने फरमाया, ये वही जो मैं कहा करता था। इसके मुतल्लिक़ हजरत वालदा साहब ने दरियाफ़्त किया तो उससे क्या मुराद है, जिस पर उन्होंने फरमाया हजरत साहब की ये मुराद थी कि जैसे मैं कहा करता था कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब है, सो अब वही मऊद वक्त आ गया। और वालदा साहब ने फरमाया इन अल्फाज में, गोया हजरत साहब ने मुझे एक रंग में तसल्ली दी थी कि घबराने की कोई बात नहीं, ये वो मुकद्दर वक्त है जिसके मुतल्लिक़ खुदा से इल्म पाकर जिक्र किया करता था, जिसका खुदा वादा कर पूरा हो रहा है। इसी तरह दूसरे वादे और खुदाई नुसरत के मुतल्लिक़ पूरे होंगे और खुदा तुम सब का कफील होगा। मिर्ज़ा साहब दस्तों के झुरमट में और कै करते हुए जब अपने आखिरी लम्हात पर पहुंचते हैं तो उनके सरहाने उनके ससुर मीर नासिर नवाब हैं, तो उनसे इंतहाई घबराए हुए ये कहते हैं कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। मिर्ज़ा साहब इस हाल, दस्त, क्या इन हालात के अंदर चारपाई पे गिरते हुए और फजला खारिज होते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं, इस दुनिया से जाते हैं। और ये मौत थी मेरे नज़दीक उस काज़िब मुफ्तरी जो दावाए नबूवत रखता था, जो दावाए मसीहियत रखता था, जो दावाए महदियत। ये वो दावे हैं जिनका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। ये तमाम गैर कुरानी तस्वुरात थे जिनका ये शख्स हामिल था, और इसी गंद में और इसी फजले में उसकी जान जो है वो इस दुनिया से गई। अहमदी दोस्तों, सीरतुल महदी पढ़िए, इसके सफ़ा नंबर 11 से शुरू हो जाइए। रवायत नंबर 12 है, जिल्द अव्वल है, देखिए
اور پھر بتائیے کہ آپ کا یہ امام مہدی اس دنیا سے کس طرح جہنم واصل ہوا. آپ کا شکریہ.